బ్రేక్ఫాస్ట్ న్యూస్ కి స్వాగతం। ఈ రోజు సంగారెడ్డి ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ పట్టణ అధ్యక్షులు ఫాజిల్ ఇర్ఫాన్ ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది। ముఖ్య అతిథులుగా కార్వన్ ఎమ్మెల్యే కౌసర్ మొహిద్దీన్ మరియు ముహమ్మద్ ముష్తక్ పాల్గొని సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ప్రజలందరూ ఎస్ఐఆర్లో పేర్లు తప్పకుండా నమోదు చేసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు ఖాజా నిజాముద్దీన్, కౌన్సిలర్ ఏజాజ్, యాకూబ్ అలీ, పట్టణ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు। ये देखा गया कि अक्सर जगहों पे मैपिंग हो गई है। मैपिंग होने के बावजूद भी उन लोगों को बीएलओ के ऐप में एनॉमली बताया गया है। ये एनॉमली यानी गलती की मैपिंग यानी गलत मैपिंग को एनॉमली कहते हैं। जहाँ कहीं भी मैपिंग में डिस्क्रिपेंसी हुई है, मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, इसको एनॉमली मैपिंग कहते हैं। तो लोग ये खुशफहमी में हैं कि उनका नाम जब मैप हो गया तो हमारा नाम एसआईआर में आ जाएगा कहकर, लेकिन ये एनॉमली को हमको रेक्टिफाई करना है। ये देखा गया कि कहीं जगहों पे जो डॉटर इन लॉज को फादर इन लॉ के साथ मैप कर दिया गया और एक को दूसरे और आदमी के मैप कर दिया गया, यानी बच्चों को अपने वालिद के नहीं जैसा चाचा से मैप कर दिया गया। तो इस तरीके की गलत मैपिंग है। और इसके अलावा भी जिनके नाम में छोटी सी गलती है तो वो गलत नाम की वजह से भी उनको एनॉमली लिस्ट में डाला गया। और एज डिफरेंस बाप और बेटे में जो एज का डिफरेंस आ रहा है, 15 साल के नीचे का अगर डिफरेंस रहा और 55 साल के ऊपर का भी अगर डिफरेंस रहा तो ये डिफरेंस के चलते उनको एनॉमली लिस्ट में डाला गया है। तो ये एनॉमली लिस्ट से अगर हम हमारे मैपिंग को रेक्टिफाई करवाना है तो आपके बीएलओ ऐप में आपको जाना पड़ेगा, अपने एनॉमली को देखना पड़ेगा। उसमें ये भी बता दिया गया है कि अगर ये मिस्टेक है तो क्या मिस्टेक है, क्या नाम की मिस्टेक है, रॉन्ग मैपिंग है या एज का डिफरेंस की वजह से इसको एनॉमली लिस्ट में डाला गया। ये सारे चीज़ों को देखना है और अगर गलत मैपिंग है तो उसको रेक्टिफाई करवाना है। और अगर नाम गलत रहा, नाम की वजह से एनॉमली में आया तो जो सही नाम है वो सही नाम का डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा। और अगर एज की वजह से अगर आपका नाम एनॉमली लिस्ट में आया है आपके पास एक डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ के चलते हुए हम लोग ये है कि अगर कोई शख्स का मैपिंग हो गया तो वो खुशफहमी में है कि हमारी मैपिंग हो गई। नहीं, मैपिंग अगर एनॉमली में आता है तो आपको एनॉमली लिस्ट में जाके रेक्टिफाई करना पड़ेगा अपनी मैपिंग को। तो ये आप लोग रेक्टिफाई करिए और अपने अपने नामों को एनॉमली लिस्ट से निकालिए। और दूसरी बात ये है कि जो लोगों के नाम 2024 में नहीं है वो लोग अपना फॉर्म 6 डालकर अपना नाम 2024 में इंक्लूड करवाइए और फिर वो जो नया एपिक नंबर आएगा उससे आप अपनी मैपिंग करिए। अब 25 जून के बाद जब एसआईआर स्टार्ट होगा तो बीएलओज आपके घर पर एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर आएंगे। जिनका मैपिंग हुआ उनका प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म रहेगा और जिनका मैपिंग नहीं हुआ उनके लिए एम्प्टी फॉर्म रहेगा। तो वो फॉर्म भर के देना है आपको। और हर शख्स जिसकी उम्र 18 साल और उसके ऊपर की है उनको अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है, तभी आपका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। अगर किसी शख्स ड्राफ्ट रोल में आने से चूक गया तो फिर वो नाम आपका फाइनल रोल में कभी भी नहीं आ सकता। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि फॉर्म 6 डालिए, अपना नाम इंक्लूड करिए। जिनके नाम में गलती है, जिनकी एज डेट ऑफ बर्थ में गलती है, 2024 के नाम में 2024 की डेट ऑफ बर्थ में गलती है, फॉर्म 8 डाल कर उसको रेक्टिफाई करिए। और जिनका ऑलरेडी मैप हो चुका है और जो एनॉमली लिस्ट में आए हैं तो उनके क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से उनका नाम एनॉमली में आया है उसको आप बीएलओ ऐप में चेक करिए और उस कोताही को दूर करिए। अगर नाम की गलती रही तो सही नाम का डॉक्यूमेंट रखिए और अगर एज की गलती रही तो सही एज का डॉक्यूमेंट रखिए और अपना नाम मिस्टेक से निकालिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం। ఈరోజు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎంఐఎం పార్టీ బ్యారిస్టర్ అసదుద్దీన్ అవైసీ ఆదేశం మీద నేను, అసదుద్దీన్ అవైసీ గారు, సెక్రటరీ గారు సయ్యద్ ముష్తాక్ అహ్మద్ గారు, మా సంగారెడ్డి డిస్టిక్ ప్రెసిడెంటు ఖాజా నిజాముద్దీన్ గారు, సంగారెడ్డి టౌన్ ప్రెసిడెంట్ ఫాజిల్ గారు, మా మాజీ కార్పొరేటర్లు యాకూబ్ గారు, ఏజాజ్ గారు అందరూ ఈరోజు ఇక్కడ ఒక సమావేశం చేయడం జరిగింది। ఎస్ఐఆర్ మీద
ఎందుకంటే 2 నెలల క్రితం నుంచి ఎస్ఐఆర్ పని పిఎల్ఓ ద్వారా ప్రతి గల్లీకి, ప్రతి వార్డుకు, ప్రతి బస్తీలో పిఎల్ఓస్ పోయి అక్కడ ఎస్ఐఆర్ గురించి డీటెయిల్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఈరోజు మాకు తెలవడం ఏంటంటే అనిమల్ అని ఒకటి వచ్చిన దాని మీద వేల సంఖ్యలో ఈ తప్పు ప్రచారం, తప్పు పేరని, లేకపోతే పుట్టిన తేదీ తప్పని ఏదో రకంగా వేల సంఖ్యలో ఆ యాప్లో వేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మేము పొద్దుటి నుంచి చూస్తున్నాము. సంగారెడ్డి టౌన్ కాన్స్టిట్యున్సీ కానీ, ఈ కంది కానీ, మన సదాశివపేట కానీ, జైరాబాద్ కానీ, కోహిర్ కానీ, దిగ్వాల్ కానీ, చుట్టుముట్టు ఉన్న సంగారెడ్డి డిస్టిక్లో మేమందరము తిరుగుతున్నాము. పోయి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ మీడియా ద్వారా చెప్పడం ఏంటంటే మా సంగారెడ్డి డిస్టిక్ జనాలకందరికీ ప్రతి కులం మతం లేకుండా మీరు ఇప్పుడు వచ్చే జూన్ 24 తారీఖు నుంచి మీ ఇంటికి, మీ బస్తీకి, మీ వార్డులో ప్రతి చోట గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి బిఎల్ఓ వస్తారు. వాళ్ళకు మీ సరిగా ఉన్న డాక్యుమెంట్స్, రేషన్ కార్డ్ కానీ, లేకపోతే మీ పుట్టిన తేదీ సర్టిఫికేట్ కానీ, ఏదో దీంట్లో మీ సరిగా పేరున్నది అది వాళ్ళకి ఒక ఫామ్ ఇస్తారు. ఆ ఫామ్లో వాళ్ళకి ఫిల్అప్ చేసి ఇస్తే నేను అనుకుంటా సరి వచ్చే మళ్ళీ జూన్ తర్వాత వచ్చేది అక్టోబర్, నవంబర్ లోపల మళ్ళీ ఓటర్ లిస్టు మళ్ళీ ప్రింట్ అవుతుంది. దాంట్లో మీరు పేరు సరిగా చూసుకొని మళ్ళా, లేకపోతే మీరు ఇప్పుడు మీకు ఫామ్ 8 కరెక్షన్ చేసుకోవాలంటే ఫామ్ 8 కూడా ఉంది. ఆ ఫామ్ 8లో కూడా మీరు కరెక్షన్ చేసుకొని మీ ఉన్న అక్కడ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కానీ, లేకపోతే కలెక్టర్ ఆఫీస్లో కానీ ఈ బిఓలో వర్క్ ఎక్కడ నడుస్తుందో అక్కడ ఇచ్చి మీరు ఈ కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు. మీది ఈ మీడియా ద్వారా మీకు చెప్పడం ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు జూన్ 24 తారీఖు నుంచి మీ దగ్గరికి వస్తారు బిఎల్ఓస్ గిట. లేకపోతే మళ్ళా జూన్ తర్వాత 1 నెల టైం ఉంది. లేకపోతే మీరు అందరు అనవసరంగా నష్టపోతారు, పరేషాన్ అయిపోతారు. మీరు చూస్తున్నారు బెంగాల్ కానీ, బీహార్ కానీ ఇదే మాదిగా ఎస్ఆర్లో పేర్లు తీసేసి మీ అందరికీ పరేషాన్ చేయడం జరుగుతుంది. మీ ఈ మీడియా ద్వారా మీ జనాలకు సంగారెడ్డి డిస్టిక్ కానీ, మేదక్ డిస్టిక్ కానీ ప్రతి చోట ఈ మీడియా ద్వారా చెప్పడం ఏంటంటే వచ్చే జూన్ 24 తారీఖు నుంచి మీ దగ్గరికి, మీ వాడకు, మీ బస్తీకి అందరు వస్తారు. మీరు మీ ఉన్న మంచి సర్టిఫికేట్, ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ కానీ, దేంట్లో మీ పేరు సరిగా ఉందో, మంచిగా ఉందో అది ఇచ్చి ఆ ఫామ్లో నింపి ఇచ్చిస్తే నేను అనుకుంటా ఎస్ఆర్లో మీరు అయితే మంచిగా అదైపోతారు. ఎందుకంటే వేల సంఖ్యలో, లక్షల సంఖ్యలో పేర్లు తప్పని తీసేయడం జరుగుతుంది. ఈ మీడియా ద్వారా మీకు ఎంఐఎం పార్టీ తరపున నేను, మా ఎంపీ గారు, సెక్రటరీ గారు, మా డిస్టిక్ కార్యకర్తలు, డిస్టిక్ ప్రెసిడెంటు, టౌన్ ప్రెసిడెంటు, మా కార్పొరేటర్స్ అందరూ మీ వాడకు వస్తారు, మీ ఇంటింటికి వస్తారు. బియ్యంలో తీసుకొని మీరు వీళ్ళకు సహాయం ఇవ్వాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. यहाँ पे थोड़ा पीछे इधर एडजस्ट करो, एडजस्ट हो जाता आ जाओ थोड़ा इधर आ जाओ।